आज हम अपनी हेल्थ और वेलबींग को कैसे बेटर बना सकते हैं, तो आई थिंक हम सब ये सब चीज़ें सीखने वाले हैं छोटे छोटे बच्चों से, जो कि 4th से लेकर 9th स्टैंडर्ड तक के बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 17 ਗੋਲਸ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ 3 ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਗੋਲ ਨੰਬਰ 3, ਗੋਲ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਗੋਲ ਨੰਬਰ 13 ਜਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਬੀਂਗ ਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਜੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੋਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ सोल्यूशन भी फाइंड करेंगे। तो एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए, सो दैट कि वो जो भी अपने आइडियाज़ या जो भी सोचते हैं कैसे ग्लोबल लेवल पे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और कैसे हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਲਾਈਕ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਸੀ ਵੈਲਬੀਂਗ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਵੈਲਬੀਂਗ ਦੇ ਉੱਪਰ। I am really appreciating the effort of the children and the teachers who have come with the children. So naturally many brains have worked together and brilliant ideas have come up. And ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਰੋਬੋਟਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਬੋਕੌਪ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਹੀ ਰੋਬੋਟਿਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਗਲੋਬਲ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਊਥ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਗਲੋਬਲ ਸਕੂਲ ਸਥਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਗਲੋਬਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ ਰੋਬੋ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਵਿਜ਼ ਰੋਬੋ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਵਿਜ਼ ਰੋਬੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੀ ਫਰਮ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਸ 17 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ 13, 4, 3 ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿੰਪਲ ਵਰਮਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਡਿੰਪਲ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ। नमस्कार जी। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਠੀਕ ਠਾਕ? बहुत बढ़िया जी। ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜ਼ ਰੋਬੋ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਵੈਨਿਊ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਊਗਾ? देखिए, आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं डिज़ाइन फॉर SDGs इंडिया डिज़ाइन चैलेंज 2023। ये एक इवेंट करवा रहे हैं जहाँ पे हम 3 SDGs पे फोकस कर रहे हैं। SDGs जैसे कि हमें मालूम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिसके ऊपर हमने स्कूल्स ऑल ओवर इंडिया के साथ टाई अप किया है, जो कि इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेकर आ रहे हैं इन SDGs के ऊपर सॉल्व करने के लिए। इनको एक प्रॉब्लम्स जो ये हम फेस कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, इनके ऊपर वो बच्चे अपने आइडियाज़ प्रपोज कर रहे हैं कि हम कैसे इन SDGs के ऊपर एक सोल्यूशन लाएं और एक अच्छा सोल्यूशन डेवलप करें। सो SDG 3 है जो कि हेल्थ एंड वेलबींग के ऊपर है। सो आज हम अपनी हेल्थ और वेलबींग को कैसे बेटर बना सकते हैं, तो आई थिंक हम सब ये सब चीज़ें सीखने वाले हैं छोटे छोटे बच्चों से, जो कि 4th से लेकर 9th स्टैंडर्ड तक के बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे आज लुधियाना, चंडीगढ़, मोगा, पटियाला, वाराणसी से, रादर आप दिल्ली से, पंजाब ही नहीं इंडिया जो भी पैन इंडिया भी लोग आ रहे हैं। डेफिनेटली जी। यहाँ पे आज हमने हाइब्रिड मॉडल क्रिएट किया है, जो भी आउट स्टेशन कुछ ऐसे भी स्कूल्स हैं जैसे कि वाराणसी से, बरेली से, यूपी से कुछ स्कूल्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि इन चीज़ों पे काम सॉल्यूशंस देना चाहते हैं। वो ऑनलाइन भी हमें आइडियाज़ प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आज का ये इवेंट है जहाँ पे हम बच्चों से सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम अपनी हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम अपने क्लाइमेट को चेंज कर सकते हैं, जो कि SDG 13 के ऊपर एक सोल्यूशन है, और SDG 4 जो कि क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर, कि कैसे हम एजुकेशन को और बेटर कर सकते हैं अपने स्कूल्स में। तो ये हम आज यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों से सीखने वाले हैं। एंड लेट मी टेल यू द बेस्ट पार्ट इज़ कि जो भी फाइनल विनिंग टीम होगी उसको विज रोबो की तरफ से एक स्पॉन्सर्ड ट्रिप फ्लाई टू बेट UK। सो बेट UK इज़ वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टेज एवर, जहाँ पे कि उनको जाके अपना शोकेस, अपना आइडिया प्रेजेंट करना है सब UK के स्कूल्स और ऑडियंस के सामने। तो एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए, सो दैट कि वो जो भी अपने आइडियाज़ या जो भी सोचते हैं कैसे ग्लोबल लेवल पे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और कैसे हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, डिंपल जी, मेरा सवाल था
कि मेन विजुबो का जो टारगेट रहता है वो कौन से क्लासेस कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, यानी 5 से 15 साल तक या 1st से 10th तक अगर हैं तो उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, हम फर्स्ट से लेके 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के साथ काम कर रहे हैं और अभी हाल ही में हमने कॉलेजेस के साथ भी शुरू किया है जहां हम उनको इंटर्नशिप प्रोग्राम, आपने जो क्यों का सवाल पूछा है वो बहुत ही अच्छा है। सो बेसिकली जब रोबोटिक्स का नाम आता है ना तो लोगों को लगता है कि ये शायद इंजीनियरिंग, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं ना वही करेंगे। तो आज हमने इस मिथ को भी एक गलत साबित किया है और हमने ये नोटिस किया कि जब हम वो छोटे छोटे बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, बिकॉज एंड ऑफ द डे उनको साइंस और मैथमेटिक्स के ऊपर ही काम करना है और हर बच्चा जो कि फर्स्ट से लेके 10th स्टैंडर्ड तक तो ये साइंस और मैथ्स एक कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं जो उसको पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो वी थॉट कि क्यों ना हम इन सब्जेक्ट्स को प्रैक्टिकली उनकी लाइफ में लेकर आए सो दैट वो इन सब्जेक्ट्स में एक्सेल भी कर पाएँ और उनको बहुत अच्छे से कर भी पाएँ इन अ फन एंड लर्निंग मैनर। इसलिए हम छोटे बच्चों पे ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको अर्ली कैच कर रहे हैं ताकि बड़े होके बाय द टाइम जब वो 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में आते हैं तो वो इतने इक्विप्ड हो इन टेक स्किल्स से कि वो हमारी कंट्री के लिए बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ और सोल्यूशन लेके आ सके। ठीक, सो ਅੱਜ ਜੋ ਵਿਜ਼ ਰੋਬੋ ਵੱਲੋਂ ਇਵੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੈਨਿਊ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਗਲੋਬਲ ਸਕੂਲ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਚੰਦੋਕ ਜੀ, ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਗਲੋਬਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਜ਼ ਰੋਬੋ ਵੱਲੋਂ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੈਨਿਊ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਟੌਪਿਕ ਹੈ 13, 4 ਅਤੇ 3 ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਕ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਸੀ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਸ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 17 ਗੋਲਸ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ 3 ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਗੋਲ ਨੰਬਰ 3, ਗੋਲ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਗੋਲ ਨੰਬਰ 13 ਜਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਜੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੋਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਮੈਜਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਲਾਈਕ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਸੀ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂਟਲ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿਕਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਚੇਂਜ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਥਿਊਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਟਣੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੋ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਦੀ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅੱਛੀ ਸਾਬਤ ਹੋਊਗੀ? ਸੀ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਸਾਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ ਰੋਟ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਟੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਰੱਟਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲਈ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਕੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਪ ਹੈ। ਦੇਖ ਕੇ ਸੱਚੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਰਕੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। So I am really appreciating the effort of the children and the teachers who have come with the children. So naturally many brains have worked together and brilliant ideas have come up. And ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ
ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਐਂਡ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ, ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਬ੍ਰੇਨ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗਰੋਥ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਥੀਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ। ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਗਲੋਬਲ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਵੈਂਟ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਐਮਪੀ ਥੀਏਟਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਫੁੱਲ ਫਲੇਜਡਲੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦ ਇਵੈਂਟਸ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਐਂਡ ਮੋਰਓਵਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈ ਗਰੋਥ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸਿੱਖੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, naturally we are always open for that. I am having that kind of a progressive attitude for the society that we should come together, we should collaborate and use the creativity to make this world a better, make this world a better place. ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਚੰਦੋਕ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਗਲੋਬਲ ਸਕੂਲ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਣ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਨਿਊਜ਼।